کعبہ کے سامنے 90 سال کی رحمت بی بی زور زور سے پکار رہی تھی کہ یا اللہ تو نے کس طرح گاؤں کی ایک غریب عورت کو اپنے گھر میں بلایا۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر رحمت بی بی کی خوشی سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ پاسے کے الفاظ رحمت بی بی کی زبان سے جاری تھے، میں گاؤں کی ایک بوڑھی ضعیف عورت جو چل بھی نہیں سکتی، جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جاتا، تو نے کس طرح اپنی رحمت سے مجھے اپنے گھر کا دیدار کروایا۔ یہ عورت 50 سال تک خانہ کعبہ کے لیے ترستی رہی۔ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اچھا کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کبھی اچھا کپڑا پہنا۔ اگر رحمت بی بی بیمار ہو جاتی تو کبھی بھی دوائی نہ لیتی۔ جب 50 سال کے بعد اس نے صندوق کھولا تو اندر سے تمام رقم کس طرح غائب تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ خالق کائنات نے اس عورت کو نہ صرف خانہ کعبہ بلایا بلکہ یہ عورت ہر جمعہ خانہ کعبہ میں ادا کرتی۔ اس عورت کا واقعہ سن کر پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے۔ رحمت بی بی جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں کے تمام لوگ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے اس گاؤں میں بڑے بڑے بنگلے بنا رکھے تھے۔ اس گاؤں میں رحمت بی بی کا جھونپڑی نما گھر تھا جس کی دیواریں نہ جانے کب کی گر چکی تھی۔ ایک ہی کمرہ تھا جس کی آدھی چھت بارش کی نظر ہو گئی۔ جب بارش ہوتی تو کمرہ بارش کے پانی سے بھر جاتا۔ 90 سال کی یہ بوڑھی عورت اپنے کمزور ہاتھوں سے پانی کو باہر نکالتی۔ رحمت بی بی گندم کے سیزن میں گندم کے گوشتوں کو اکٹھا کر کے ان سے دانے نکالتی اور انہیں دکان پر بیچ دیتی۔ اس طرح آلو کے سیزن میں آلو اکٹھے کر کے بیچ دیتی۔ ان سے حاصل ہونے والا ایک ایک روپے وہ جمع کر لیتی۔ گاؤں کے لوگ اسے تانے دیتے کہ کبھی نہا بھی لیا کرو، تم سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ کوئی اسے کہتا اتنے پیسوں کا کیا کرے گی، کوئی اچھے سے کپڑے خرید لیا کرو۔ بی بی رحمت کو ایسے جملے سنتے ہوئے نہ جانے کتنے سال کا عرصہ ہو گیا۔ رحمت بی بی کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو اپنی مدم آنکھوں سے دیکھے، وہ جگہ دیکھے جہاں صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے۔ یہی وہ حسرت تھی جس نے 90 سال کی بوڑھی عورت کو زندہ رکھا۔ وہ 25 سال کی تھی جب اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ والدین کے گھر میں واپس آ گئی۔ وقفے سے اس کے والدین بھی اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں گھر میں اس کی کوئی بھی شادی کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے لو لگائی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، ماہ رمضان کے روزے رکھتی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی۔ اس بڑی دنیا میں رحمت بی بی اکیلی تھی۔ اس کے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی کہ کب وہ لمحہ آئے جب وہ بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے وہ تپتی دھوپ میں اپریل کی گرمی میں گندم کے گوشے اکٹھے کرتی، پھر چھاؤں میں آ کر ڈنڈے کی مدد سے دانوں کو علیحدہ کرتی، دکان پر فروخت کرنے کے بعد پیسوں کو سنبھال کر رکھتی۔ اس نے کبھی بھی اپنی ذات پر پیسوں کو خرچ نہ کیا۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان کو کئی سو پابند لگے تھے جو مختلف کپڑوں کے تھے، جس سے دیکھنے والے کو انتہائی دکھ ہوتا۔ رحمت بی بی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر توکل تھا، اگر وہ بیمار ہو جاتی تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی، یا اللہ میں نے اس وقت تک تیرے پاس نہیں آنا جب تک تو مجھے اپنے گھر کا دیدار نہ کروا دے۔ اس کے یہ الفاظ اس قدر پیارے ہوتے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے۔ رحمت بی بی خانہ کعبہ کی تڑپ لیے پیسوں کو جمع کرتی رہتی۔ وہ ہمیشہ سوچتی نہ جانے یہ کب صندوق پیسوں سے بھرے گا اور کب اس کی فریاد پوری ہوگی۔
रहमत बीबी ने एक बार एक औरत से खाना काबा में जाने के लिए पैसों का पूछा तो उसने बताया कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों का संदूक लगता है। लिहाजा रहमत बीबी ने संदूक को भरना शुरू कर दिया। वो 50 साल से संदूक को भर रही थी मगर उसका संदूक ना भरा। अगले दिन रहमत बीबी गांव के चौधरी के मुंशी के पास गई। उससे कहने लगी मुझे तुझसे कोई काम है। पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर जब उसने रहमत बीबी की आंखों में आंसुओं को देखा तो शाम को आने का वादा किया। रहमत बीबी घर में आकर उसका इंतजार करने लगी। वो सोचने लगी वो बहुत जल्द उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अब वो दिल खोलकर बैतुल्लाह की जियारत करेगी। शाम को मुंशी हबीब उसके पास आया। रहमत बीबी ने संदूक को चारपाई पर रखने का कहा। चनाचे मुंशी हबीब ने ऐसा ही किया। जब संदूक को खोला गया तो अंदर 5-10 रुपए के बेशुमार नोट थे। सबसे बड़ा नोट 50 का था। इसके अलावा 1-2 रुपए के सिक्कों की भरमार थी। इतने ज्यादा नोट और सिक्के देखकर मुंशी हबीब भी हैरान था। वो रहमत बीबी से पूछने लगा, रहमत बीबी ये क्या है? रहमत बीबी कहने लगी तुम इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या ये इतने पैसे हैं मैं इनसे हज अदा कर सकूं? मैं 50 साल से ये रकम जमा कर रही हूँ। बस मैं अल्लाह के घर में जाकर आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। उस वक्त हज 6 लाख रुपए का था, जबकि मुंशी हबीब ने जो रकम गिनी थी वो 4.5 लाख थी। अभी रहमत बीबी के पास 1.5 लाख की कमी थी। जब उसने बीबी रहमत को बताया वो बेचारी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मुंशी हबीब ने उठाकर उसे पानी पिलाकर हौसला दिया। बीबी रहमत को ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। जिंदगी में पहली बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मुंशी हबीब उसे कहने लगा, बीबी आप उम्रा अदा करने के लिए चली जाओ। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा मौका दिया तो हज भी कर लेना। रहमत बीबी बात जिद थी, उसने हज ही करना था। मुंशी हबीब के जले जाने के बाद उसने ईशा की नमाज पढ़ी। उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसे अंदर से खाए जा रही है। सारी रात वो सो ना सकी। गर्मियों के दिन थे। वो सुबह सुबह गंदम के गोशे इकट्ठे करने के लिए चली गई। दोपहर का वक्त हुआ। वो अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह मैंने तेरे घर को देखना है। मैंने हमेशा तुझसे मांगा है। मैंने लोगों के ताने बर्दाश्त किए। मैंने कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी जिंदगी में अच्छा कपड़ा नहीं पहना। सिर्फ तेरे घर की जियारत चाहती हूँ। इस गरीब औरत की एक ही ख्वाहिश थी। फिर रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह मैं तेरे घर के लिए 50 साल से तड़प रही हूँ। मैंने कई सालों से रकम को इकट्ठा किया मगर मेरी वो रकम भी कम निकली। या अल्लाह सारी दुनिया मुझे छोड़ सकती है मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है। या अल्लाह मैंने अपनी एक ही ख्वाहिश के अलावा कभी भी तुझसे कोई बंगला नहीं मांगा और ना ही दुनिया की बेहतरीन नेमत औलाद मांगी। मेरे दिल से जब भी किसी चीज की आवाज निकली तो तेरे घर के दीदार की आवाज निकली। आज रहमत बीबी के दिल की आवाज रब के अर्श तक पहुंच गई। आज ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुआ से आसमान फट जाएगा, जमीन हिल जाएगी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर में पहुंची तो आगे दिल दहला देने वाला मंजर था। उसका संदूक उल्टा पड़ा था जिसके अंदर से कुछ सिक्के चारपाई पर पड़े थे, जबकि बाकी तमाम रकम गायब थी। रहमत बीबी की तमाम दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। ये रहमत बीबी का बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो कुछ देर तक वहां पर बैठी रही, अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे करने लगी। दोस्तों इसके बाद रहमत बीबी घर से निकल पड़ी। उसने दिल में तहैया कर लिया या तो पैदल खाना काबा जाएगी या रास्ते में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी।
लोग उससे पूछते रात के इस पहर कहाँ जा रही हो, तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। आधा घंटा पैदल सफर करने के बाद वो मेन रोड पर पहुंची। काफी देर तक बैठी रब से शिकवे करती रही। इतने में एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से 45 साल का एक नौजवान बाहर निकलकर उससे पूछने लगा, माँ जी रात के इस पहर आपने कहाँ जाना है? रहमत बीबी के दिल को दहला देने वाले लफ्ज थे। वो कहने लगी, जाना तो रब के घर है, मगर लगता है रब को मेरी हाजिरी कबूल नहीं है, इसलिए मैं रब से नाराज होकर खुद उसके घर की तरफ चल पड़ी। नौजवान की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। उसने रहमत बीबी का माथा चूम कर कहा, माँ जी मैंने रात एक बुढ़िया को देखा। वो खाना काबा जाने के लिए जहाज में बैठने लगी, मगर जहाज वालों ने उसे नीचे उतार दिया कि तुम्हारे पास सऊदी अरब जाने का वीजा नहीं है। इतने में मेरी आंख खुल गई। अब आप मुझे सारी बात बताओ, आखिर मामला क्या है? जब रहमत बीबी ने उसे बताया कि वो 50 साल से हज करना चाहती थी, उसने किस तरह गंदम के गोशे इकट्ठे करके बैतुल्लाह जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, किस तरह उसके पैसे चोरी हुए, किस तरह वो अल्लाह से नाराज होकर घर छोड़कर आ गई। नौजवान ने रहमत बीबी के हाथ चूमते हुए कहा, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सऊदी अरब में इंजीनियर हूँ, मैं तुम्हें हज करवाऊंगा। इसके बाद वो नौजवान रहमत बीबी को सऊदी अरब लेकर गया। खाना काबा को देखते ही उसकी जुबान से ये अल्फाज जारी हुए, ए रब्बे करीम तेरी जात भी क्या जात है। कोई वक्त था मैं तेरे घर के लिए तरसती रही, 50 साल तक पैसे इकट्ठे करती रही, मगर अब तूने न सिर्फ अपने घर बुलाया, इसके साथ साथ छत और बेटा भी दे दिया। यूं रहमत बीबी की दिल की ये मुराद पूरी हो गई। फिर रहमत बीबी ने अपनी बाकी जिंदगी मक्का में गुजारी। वो हर जुमा बैतुल्लाह में अदा करती।